अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवोगे। अच्छा जी, नवा स्केदा दी एग्जाम आ गया है तो इन्हें मोहम्मद सुफियान भाई ने जी इन्हें थ्योरी पास की है। तो बहुत बहुत मुबारक होवे। दो ही गलतियां हुई सन इन्हों दियां सारी तो ने, ठीक है जी। तो बहुत बहुत मुबारक होवे। तो फिर वो चीज़ बार बार रिपीट करना कि इस चैनल के उत्ते पूरा पतन ते बी का कोर्स अपलोड है। तुसी अपनी तैयारी फ्री कर सकते हो, ठीक है। वैब पतन ते एप्लीकेशन है, गूगल तो तुम मिल जाएगी। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, डाउनलोड भी एंड्रॉइड में हो जाएगा, आईफोन में तुसी ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो कोर्स जोड़ा है कुछ भी चेंज नहीं होया, तुसी ट्रंक्विल होकर अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, पहला सवाल निशान तुसा वेख लिया कि दरितो की प्रेसिडेंसी वाला निशान सी ते उत्ते लाइन लग गई। मतलब जो दरितो की प्रेसिडेंसा सी वो खत्म हो गया। अगे तुसा सज्जी साइड ते पैल देनी है। Il segnale raffigurato indica कहता निशान दस रहा है कि dopo di esso भी एदे तो बाद इस निशान तो बाद si dovrà di norma dare la precedenza कहना तुसा हक देना है आ destra सज्जे वेरो। दूसरा सवाल तस्वीर देख लो, जोना ट्रैफिक लिमिटातो वाली है। ये सारिया गड्डियां नहीं चल सकदियां, सिर्फ वो ही चल सकदियां ने जिन्होंने परमैसो होवे दी। परमैसो किन्हों में थले करतीली विच उन्हां तस्वीरां बनाईयां ने। Il segnale raffigurato indica निशान दस रहा una zona militare कहता मिलिटारे जोन है, मिलिट्री आर्मी का फालसो। तीसरा la distanza minima di sicurezza कहता घट्टो घट्ट फासती फासला। अच्छा, distanza di sicurezza किहड़ा होंदा है? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ distanza di sicurezza ਆਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तीसरा la distanza minima di sicurezza कहता घट्टो घट्ट फासती फासला है se si viaggia a 100 km all'ora अगर तुसी 100 की स्पीड से चलते हो फिर deve essere circa 28 metri फिर कहना तकरीबन 28 मीटर distanza ਤੁਹਾਡਾ होना चाहिए। फिर जी अगे भी बड़ी बार दसिया लेकिन हर बार रिपीट इस तू करना कि चलो जो बंदा वीडियो पहली बार वेखता उन्होंने इन चीज़ों का पता लग जाए। दसिया कि किस तरह पता लगना distanza मतलब कितनी स्पीड से चलते हो, कितना ਤੁਹਾਡਾ distanza किन्ने मीटर होना चाहिए। ਜਿਹੜੀ भी स्पीड होगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ खत्म कर लेनी है, ਜ਼ੀਰੋ खत्म करके ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬ देनी है, ठीक है। 100 स्पीड है, ਜ਼ੀਰੋ खत्म करो 10 ਰਹਿੰਦਾ, 10 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਈਏ ਤੇ 3 ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 28, ठीक है। अगर 50 की स्पीड है, एक हिस्से का फर्क पिया होंगे ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤਿਆਂ मतलब कर लो तो कर लो तुसी। अच्छा चलो मैं दस देना कि इस तरह मुश्किल हो जाना। 50 स्पीड हो एक हिस्से का फर्क आवे तो ठीक है। 100 की स्पीड है जिस तरह होने दो हिस्सों का फर्क आ जाए तो फिर भी ठीक है। हम देखो 10 में 3 करिए 3 होंगे, इतने 28 लिखे ने, दो हिस्सों का फर्क है लेकिन ठीक है। 100 स्पीड जी 150 आ जाए फिर तीन हिस्सों का भी फर्क आ जाए तो फिर भी ठीक है, ठीक है जी। चौथा सवाल जी, तस्वीर वेख लो, बिल्कुल आसान है। आर जाए दी फिर ए फिर सी secondo le norme di precedenza कहता हक वाले कानून के मुताबिक नेल इंक्रोचो चौक के rappresentato in figura यह तस्वीर दिखाया गया है। I veicoli transitano nel seguente ordine गड्डियां इस ऑर्डर इस तरतीब नाल चलन दियां RAC वेरो जी इस तरह जाननियां। पंजवां I rimorchi per il trasporto di cavalli कहता ਉਹ ਰਿਮੋਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ non possono circolare in autostrada कहता autostrade ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਫਾਲਤੂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। La distanza percorsa कहता ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ durante il tempo di reazione ਦੇ ਵਿੱਚ non varia con la velocità कहता ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सतवां ये vietato scaricare। अच्छा जी, पहला मैं एक चीज़ दस देवां इस सवाल पढ़ने तो पहला फिर आसानी ना समझ आ जाए जिन्होंने इस चीज़ का नहीं पता। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੈਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡੋ ਐਂਟੀਜੈਲੋ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बर्फ बन जाता है, तो यह जो लिक्विड होंगे लिक्विडो एंटीजैलो ये जमदा नहीं रेडिएटर के, ठीक है। अगर नॉर्मल पानी हो तो सर्दियों में जम सकता है, तो अगर वो जम जाए तो गड्डी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। ये कैमिकल होंगे ने, ये तुसी गटर के खाली नहीं कर सकते, ना ही जमीन के उत्तर रोड़ सकते हो, ठीक है, थ्योरी के मुताबिक। बाकी करते तुसी सारा कुछ। सतवां जी,
ਇਹ vietato scaricare nella fognatura, ਕਹਿੰਦਾ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। il liquido antigello, ਜਿਹੜਾ antigello liquid ਹੁੰਦਾ ਹੈ, del circuito di raffreddamento del veicolo, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, poiché potrebbe non essere biodegradabile, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ biodegradabile ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੇਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 8ਵਾਂ, i pannelli raffigurati, ਇਹਦੀ ਪਨੇਲੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੇ ਕੋਨ ਦੂਏ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਦੋ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਪਨੇਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਕੋਨ ਦੂਏ ਬਾਰੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲੇ indicano ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ un attraversamento ferroviario, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, con due soli binari, ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ ਦੀ ਐੜੀਆਂ ਪਨੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿਸਤਾਂਸਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਟੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ। 9 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 300 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ। il segnale raffigurato preannuncia, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ di procedere oltre, ਕਹਿੰਦਾ procedere oltre ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਓ, perché il parcheggio è riservato, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ parcheggio ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇਜ਼ੋਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ੋਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਇਨ ਫਿਗੂਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ੋਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏ ਇੰਡੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ una zona, ਬਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਾ में dove è possibile la sosta, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਤਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। 11 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਪਨੇਲੋ ਹੈ। il pannello integrativo raffigurato, ਜਿਹੜੀ ਪਨੇਲੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੋਸਟੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ sotto un segnale di obbligo, ਕਹਿੰਦਾ obbligo ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲੇ dalle ore 8 alle ore 20, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੇਰ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੱਕ dei giorni lavorativi, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਪਨੇਲੋ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। 12 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, su una strada due corsie a doppio senso di marcia in figura, ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, doppio senso ਸੜਕ ਹੈ। si deve impegnare quella a sinistra, quella di sinistra, ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੇ solo per il sorpasso, ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਖੱਬਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੜਕ doppio senso ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। 13 ਨੰਬਰ ਜੀ, il conducente di autoveicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ in sosta ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ sul lato destro di una strada urbana, ਸੜਕ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। prima di aprire la portiera, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ deve fare particolare attenzione, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸੋਪਰਾ ਜੂੰਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। 14 ਨੰਬਰ ਜੀ, la airbag si gonfia, ਕਹਿੰਦਾ 에ਅਰਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ premendo un pulsante, ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ posto sul cruscotto, ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਟਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। 15 ਨੰਬਰ, in caso di incidente stradale, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ bisogna aspettare, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ solo arrivo dei scorsi ਆਉਣ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ senza fare nulla, ਤੁਸੀਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 16 ਨੰਬਰ ਜੀ, i tricicli a motore non sono soggetti a revisione periodica, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਚਿਕਲੀ ਮੋਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਰੋਤੋਂਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ la presenza di un incrocio, ਇੱਕ ਚੌਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ nel quale la circolazione, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਵੇ ਇਹ regolata a rotatoria, ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਰੋਤੋਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਾਟੋ ਕੀਤੀ, ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ। 18 ਨੰਬਰ, i semafori in figura, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ regolano, ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ l'ingresso, entrata, entry ਨੂੰ sul pontile di imbarco dei navi traghetto, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ entrata ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 19 ਨੰਬਰ ਜੀ, in un centro abitato, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ se si vede un pallone, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ rotolare sulla carreggiata ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਆ bisogna diminuire subito la velocità, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਫੌਰਨ। ਵੇਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਮਾਂਦਾ ਵੇਰੋ। ਅਗਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ
ਬੱਚਾ ਬੰਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨੇ ਵਾਸਤੇ। 20 ਨੰਬਰ ਜੀ, il conduc- il conducente che intende immettersi, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ nel flusso della circolazione, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਵਿੱਚ। ਫਲੂਸੋ della circolazione ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਦੇਵੇਦਾਰ ਲਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਆਈ ਵਹੀਕਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋਲੋ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟੋ ਸਿਗਨਲ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਮਸਲਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 21 ਨੰਬਰ, il segnale mobile triangolare di pericolo, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੀਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਰਸੀਏ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। occupata dal veicolo fermo, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। o dal carico caduto, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, è vietato circolare sulle strade pubbliche, ਕਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। con un autoveicolo, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ dotato della targa prova, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਗਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੋਵੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਤਾਰਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰਗੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਰਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਟੰਗ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਨੰਬਰ ਜੀ, la responsabilità penale connessa al sinistro stradale, ਕਹਿੰਦਾ responsabilità penale ਦੇ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਰਾ। connessa al sinistro stradale ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਕ ਇਹ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। quando il fatto dipende, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, dipende da causa di forza maggiore, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਫੋਰਸਾ maggiore ਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਪੈਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸਾ maggiore ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਨਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਜਾਏਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਊਜ਼ਾ ਫੋਰਸਾ maggiore ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 24 ਨੰਬਰ, ਦ੍ਰਿਤੋ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ del segnale raffigurato, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ bisogna comunque assicurarsi, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ assicurarsi ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ i veicoli provenienti dalla strada laterale, ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, diano la precedenza, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Il segnale raffigurato può essere completato ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere completato ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ con luci gialle lampeggianti ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੰਪeggiante ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੋ ਜੀ 26 lo spazio totale di arresto ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ e pari allo spazio e ਉਸ spazio ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ percorso nel tempo di reazione del tempo di reazione ਚੱਲਦੇ ਹੋ più ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ più ਕਹਿ ਰਿਹਾ più ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ quello percorso durante la frenata più ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੇਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ più ਕਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਕਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਤਰਾ ਦੀ ਰੈਸ ਦੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 27 ਨੰਬਰ ਜੀ per effettuare il sorpasso ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ bisogna considerare ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ il veicolo trainante un caravan ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਵਾਨ ਟੋ ਚੈਨ ਕੀਤੇ non può mai essere superato ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ superato ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ in una discesa forte pendenza ਢਲਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਓ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਣ ਹੋਵੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ ਤੇ ਢਲਾਣ ਤੇ ਵੇ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 28 ਨੰਬਰ ਜੀ i catadiotri di colore bianco ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਂਕੋ ਕਲਰ ਦੀਆਂ catadiotri ਨੇ sono installati negli autoveicoli ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ che trasportano materiale infiammabile ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ 29 ਨੰਬਰ idoneità alla guida ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ può essere compromessa ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੀ se si fa uso di caffè amaro ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੀ ਅਸਾਂ ਸਿੱਕੇ ਪੜ੍ਹ ਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਫਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 3 ਨੰਬਰ ਜੀ un veicolo con sospensioni inefficienti ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਕਾਰਾ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ riduce il conforto di marcia ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਪ ਲੱਗਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ठीक है जी वेरो लो जी इंशाल्लाह मिलने नेक्स्ट वीडियो ते ओके।